کرام، اگل بغل بیٹھ کے سننے والی ماں بہنیں، بہو بیٹیاں، پردہ نشین خواتین اسلام، آہستے آہستے دو چار گو جانے والے نوجوان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ کرسیاں خالی ہو گئی ہے، آپ لوگ بھی خالی کر دیں تاکہ ہم لوگ بھی خالی ہو جائیں۔ ہم وہ مولانا نہیں ہے کہ مجمع جا رہا ہے، سب چلے جائیں، جو دعوت دی ہے وہ نہیں جانا چاہتے۔ کیا 96 گھنٹہ سے سویا نہیں ہوں، 96 گھنٹہ سے میں سویا نہیں ہوں، لیٹ کر کے بیٹھ کے سویا ہوں۔ سفر میں اڑیسہ میں تھے، اڑیسہ سے کل لوہردگا رانچی میں تھے، پھر دن بھر سفر کیے یہاں ہیں، پھر کل جھارکھنڈ پور جائے گے، پھر کل بنگال میں رہنا ہے۔ یہ اللہ و رسول کرم ہے کہ جی رہا۔ اب میں کتنی تکلیف میں ہوں، کیا میرے اندر مصیبت ہے، میں کیوں بولوں؟ بس مجھ کو بلائے ہیں، سن لیجئے، دو چار کرسیاں خالی ہیں، اس کو پر کر دیجئے، اور نہیں بھی دیجئے گا تو کوئی کم نہیں ہے۔ اگر آپ کو شوبھا دیتا ہے، سندر لگتا ہے، تو جو جہاں ہے وہیں بیٹھیے، مجھ کو بھی اسی طرح اچھا لگتا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المتین المکین المبین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمدللہ رب العالمین۔ آئیے سب ادھر دیکھئے، ادھر میرے طرف۔ اس وقت سب سے زیادہ خوبصورت، سندر، بیوٹیفل ہم ہیں، کیونکہ منبر رسول کے ہم ہیں۔ اس سے زیادہ بہتر آپ ہیں، کیونکہ بزم مصطفیٰ میں آپ۔ چائے والا اپنا کام کیجئے، ایک چائے والا 2000 سے کڈے کر رہا تھا، تھوڑی دیر کریے گا، کیا ہوگا؟ پلائیے، آہستہ آہستہ پلائیے، کوئی ڈسٹرب نہیں ہوتا ہے۔ میری تقریر کے بیچ میں چائے پیجئے، کھانا کھائیے، ناشتہ کیجئے، کوئی پرابلم نہیں۔ آپ اپنے منہ میں پیجئے گا، ہم اپنے منہ میں تقریر کریں گے، ہم تو کہتے ہیں پورا جگوے منہ لگا دیجئے، پھر بھی ڈسٹرب نہیں ہوگا۔ نا بولیے، اور بہت اچھا۔ آئیے ہم آپ سب مل کر ایک ہو کر درود پاک کی ڈالی کو عشق و ایمان کی تھالی میں سجا کر، دل، آتما، قلب و جگر کو ملا کر، محبت میں جھوم کر نبی اور آل نبی پر درود شریف کا تحفہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد بارک سلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ہمارے دین کے حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، کہیے سبحان اللہ۔ ہمارے دین کے حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی، اور نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی کروڑوں کی تقدیر دیکھی، اور الٹی ہی چال چلتے ہیں، دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، اور عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ انسان اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اب منصور شاہ رحمت اللہ علیہ کے بارگاہ میں نسبت لے کر بیٹھے ہیں، ہم نسبت والے، ہم کیا ہیں؟ نسبت والے۔ چھوٹی چیز کو بڑی چیز میں جوڑ دو، مقام بلند ہو جاتا ہے۔ اینٹ کو مسجد میں لگا دیجئے، اسی اینٹ کو باتھ روم میں لگا دیجئے، باتھ روم میں لوگ پیشاب کرتا ہے، تھوکتا ہے، لیکن مسجد میں جو اینٹ لگ جائے اس کو چومتا ہے، کیونکہ اینٹ کا مقام نہیں، مسجد سے اینٹ کی نسبت ہو گئی، اینٹ کا مقام بلند ہو گئے۔ آپ نے کبھی لکڑی چومتے ہوئے دیکھے کسی کو؟
لیکن جب مکتب جائیے گا مدرسہ جائیے گا تو چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں صبح قرآن شریف کھولتی ہے، پہلے رحل چومتی ہے بعد میں قرآن کھولتی ہے۔ میں نے کہا بیٹی تم رحل کیوں چومتی ہو، لکڑی کیوں چومتی ہو، اس میں کیا کوالٹی ہے؟ کہا مولانا میں لکڑی نہیں چومتی ہوں، اس کی نسبت قرآن سے ہو گئی، لکڑی چومنے کے لائق ہو گئی۔ آپ نے کپڑا کبھی چوما ہے؟ کتنوں قیمتی جینس لے لیجئے، کوٹ پینٹ لے لیجئے، نہیں چومیں گے، لیکن جو قرآن شریف میں جو دام لگا رہتا ہے، جو غلاف رہتا ہے قرآن شریف میں، بیٹی بیٹا بعد میں قرآن پڑھتا ہے کھولتا ہے، پہلے کپڑے کو چومتا ہے۔ میں نے کہا کپڑے میں کیا کوالٹی ہے؟ کہا مولانا کپڑے میں کوالٹی نہیں ہے، کپڑے کی نسبت قرآن سے ہو گئی، کپڑا چومنے کے لائق ہو گئے۔ کتنے پیپر میں لوگ گھگنی موڑھی کھا کر کے ناشتہ کر کے چومین کھا کے پھینک دیتا ہے، لیکن کچھ پیپر ایسے ہوتے جس میں قرآن کی آیت لکھ دی جاتی ہے تو وہ پیپر چومنے کے لائق ہو جاتا ہے۔ بلا تصویر ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، لیکن میری نسبت سرکار سے ہے، اور کل میدان محشر میں گنہگار بنے آقا کے عمل میں جھکنے کو جگہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیٹا سن رہا ہے بابو، سن رہے ہو بابوا، سنو، خالی سن لو، صرف سن لیجیے۔ مسلمان سن بھی کر رہا اور کر کیا رہا ہے؟ مسلمان سن بھی کر رہا ہے اور کر کیا رہا ہے؟ کم تقریر ہم لوگ نہیں کیے صاحب، تقریر کرتے 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 ہم لوگ تھک گئے اور بہت مولانا مر گئے، لیکن یہ قوم ہلنے والی نہیں ہے۔ آج 14 سال کے بیٹے کے ہاتھ میں پستک کتاب پوتھی ہونی چاہیے، قلم، لیکن موبائل دے کے تو نے بچوں کے بھوش کو برباد کیا ہے۔ 14 سال کے لڑکے کی عمر میں 18,000 کا موبائل دے کے تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ جس قوم کے بیٹے کے ہاتھ میں موبائل ہو 24 گھنٹہ اور وہ قوم کہے مولانا فلسطین میں میزائل گر رہا ہے دعا کیجئے، ارے تیرے جیسے نہتھے کتنے معصوم یتیم بچے فلسطین والوں کو دے، سامنے تڑپ رہا ہے، بیٹے نے صبر کیا ہے، اور تو میرا بیٹا جب جب دنیا میں چلا ہے تو دنیا دار کے لیے چلا ہے، فلسطین کا بیٹا چلا ہے، احمد مختار چلا ہے۔ اس لیے ان بچوں کے ہاتھ سے موبائل چھین لو۔ دیکھ رہا کون بول رہا، ان کو روکو، ان بچوں کو روکو بولنے والے۔ چھوٹے چھوٹے بچے آج برباد کر دیے، ہر گاؤں کے گلی کوچہ میں چوک چوراہے پہ 18 سال 10 سال 12 سال کا لڑکا بابو لڑکا لوگ کے ہاتھ میں موبائل، فری فائر، پاپ جی، لوڈو، گیم، تاش، جوا سب ہو رہا ہے۔ سن رہے ہیں؟ میں بہت تکلیف میں ہوں، میری آواز بہت بیٹھی ہے، لیکن آپ اگر کچھ سمرتھن دے دیں گے تو انشاءاللہ یہ آواز کھل جائے گی۔ کہیے سبحان اللہ۔ ہم تمہارے گاؤں کے امام نہیں ہیں، بھگا دو۔ آج کل نہیں دیکھتے بھارت میں انگریز اتنا نہیں ستایا ہوگا جتنا محلے کے مسلمان اپنے مسجد کے امام کو ستاتا ہے۔ 24 گھنٹہ ڈیوٹی، 7,000 8,000 6,000 تنخواہ، انگریز پھانسی دیتا تھا وہی ٹھیک تھا۔ 6,000 تنخواہ، 24 گھنٹہ ڈیوٹی، واہ رے مسلمان، اور وہ بھی امام چاہیے ٹنا ٹن۔ تھوڑی دیر سن لیجئے، پرانے پیر بڑے پیر دستگیر روشن جمیل شیخ عبدالقادر جیلانی کس ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے کہ بیٹا عبدالقادر جیلانی بنا۔ ولیوں سے نسبت لے کے آپ نے جلسہ کیا ہے، بس ولی کی شان کیا ہے اسی پر گفتگو ہوگی۔ ایک مرتبہ پورا مجمع کہیں سبحان اللہ۔ سون والے بھائی تھوڑا سون بڑھا دیجئے، وی کو کم کر کے سون بڑھا دیجئے، ہے نا، وی کو کم کر کے سون بڑھا دیجئے۔ ماشاءاللہ آپ کا بازا طوفان ہے، طوفان ہی رہے گا۔ ماشاءاللہ بڑا اچھا سن رہے ہیں، اور اچھا آپ لوگ چائے پلائیے پلائیے پلائیے، پلا دیجیے، پلائیے، کوئی ڈسٹرب نہیں۔
1 घंटा बोलना है, उस बीच में आप चाय पीजिए, भात खाइए, कुछ कीजिए, हमको क्या है। अब कुकुर भी भूख रहा है अलग, देख रहे हैं इनको दोनों की बदमाशी, लड़कों सब अलग, पबजी फ्री फायर का बाजार अलग। बाहर कुछ लोग खड़े हैं गली कूचा में ना, कोई चिकन चिल्ली खा रहा है, कोई चाउमीन, कोई गुपचुप, कोई पकौड़ी, कोई पकौड़ा। जो मुसलमान 1 बजे रात पकौड़ा खाए और कहे मौलाना इस्लाम खतरे में है, पकौड़े खाए रात के 1 बजे रात गुपचुप, कहे मौलाना इस्लाम खतरे में है। इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारा मुंह खतरा में। उन लोगों को कहो अंदर घुस जाए, शर्म हया है नहीं। रात के 12 बजे गुपचुप खाते हो और जब मस्जिद जाते हो डब्बा मस्जिद का देखता है। जुम्मा के दिन परसों देखना हजरत, जुम्मा पढ़ने जाएगा, मस्जिद का डब्बा देखेगा, आंख बंद, तस्बीह शुरू, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 10 रुपया दो बेटा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 10 रुपया मस्जिद के डब्बा में नहीं देगी ये कौम, है कि नहीं। वाह मुसलमानों, थोड़ी देर सुन लो, मेरी माँ बाने बैठी है, 2-4 खुराक उनको भी देना जरूरी है। गौसे आजम पैदा कैसे हुए? माँ इशा की नमाज पढ़ लेती और उसी मुसल्ले में गौसे आजम की माँ बैठती, जिस मुसल्ले पे नमाज पढ़ती, और क्या करती? कुरान खोल देती, कुरान पढ़ते जाती। अब्दुल कादिर जिलानी पेट के अंदर होता, माँ कुरान पढ़ रही है, अब्दुल कादिर याद कर रहा है, माँ तिलावत कर रही है, बेटा हिफ्ज़ कर रहा है, माँ पढ़ते जाती है, बेटा याद करते जाता है, माँ करते जाती है, माँ बेटा रटते जाता है। और जब गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमील शेख अब्दुल कादिर जिलानी दुनिया में पैदा हुए, 18 पारा का हाफिज़े कुरान, माँ कुरान पढ़ के सोए तो बेटा गौसे आजम पैदा हो, माँ इबादत करके सोए बेटा गरीब नवाज पैदा हो, माँ सजदा करके सोए बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो, माँ रुकू करके सोए बेटा मुजाहिद मिल्लत पैदा हो, माँ क़याम करके सोए बेटा हुजूर ताजु शरिया पैदा हो, माँ ज़िक्र करके सोए बेटा आला हजरत पैदा हो। आज की माए बहने टीवी देख के सोती है, सीरियल देख के सोती है, आज की बहू बेटियां मोबाइल देख के सोती है, गाना सुन के सोती है, व्हाट्सएप चला के सोती है, बच्चा पेट में है, माँ टीवी देख रही है, बच्चा पेट में है, माँ सीरियल देख रही है। अब जब बच्चा पैदा हो रहा है, गुलाम गौस नहीं, गुलाम पबजी पैदा हो रहा है, गुलाम हुसैन नहीं, गुलाम डीजे पैदा हो, गुलाम खाजा नहीं, गुलाम बाजा पैदा, गुलाम अली नहीं, गुलाम फ्री फायर पैदा हो रहा क्या होगी। आज भी माए अगर कली से फातिमा बन जाए, आज के नस्लों में बेटा गुलाम हुसैन पैदा। नहीं देखते हम लोग जब रात में चलते हैं। अरे मास्टर साहब ने इन्हीं की बड़ी चाहत थी, वो मास्टर साहब ने हाई स्कूल में है ना, पढ़ना चाहिए, पढ़े तब मास्टर बने, हम पढ़े तब मौलाना बने, शायर पढ़ा तब मशायर। आपका बेटा पबजी मर 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 रात भर मारा मरी करेगा तो बाप को कभी फटाफट नहीं करेगा, फिर तोड़ के मोहना पास आएगा झारखंडी बाबा मेरा लड़का बिगड़ गया है हजरत, बड़ा गड़बड़ है, कम से कम एक ताबीज दे दीजिएगा, एक बोतल पानी पढ़ दीजिएगा। हम बोले एक बोतल नहीं, पूरा चापाकले पढ़ देते, एक बोतल में क्या होगा, सब तो कदम कवरेज एरिया से बाहर। तो मास्टर साहब पढ़े तब मास्टर बने, और जो पढ़े होते हैं वो होशियार होता है।
ایک جگہ ایک ماسٹر صاحب تھے, کیا کر رہے تھے ماسٹر صاحب؟ پڑھا رہے تھے. تو ابھی ڈیولپ ہو گیا, ابھی اسکول وغیرہ بھون وغیرہ بن گیا, نرمان ہو گیا. 20 سال پہلے بھون وہ نہیں تھا, درخت کے نیچے پڑھائی ہوتی تھی زیادہ تر. گرمی کا موسم تھا, ماسٹر صاحب باہر میں بیٹھ کے کرسی میں گاچھ کے نیچے, درخت کے نیچے بچوں کو پڑھا رہے تھے. سب بچہ سامنے بیٹھا تھا, گرمی کافی تھی. تو ماسٹر صاحب نے اپنے کرتا کو کھول کے کیل میں کھٹی میں لٹکا دیا اور گنجی اٹھا کے پرویا ہوا چل رہی تھی, سو گئے. جب سو گئے تو ڈی ایس سی صاحب کی گاڑی آ گئی, جو شکچھا پدادھیکاری ہوتے ہیں پرساد, وہ جو جانچ کرتے ہیں, ان کی گاڑی لگی اور ماسٹر کی آنکھ کھولی, دیکھا سامنے ڈی ایس سی صاحب کی گاڑی بورڈ لگا ہے. سوچا کہ کرتا پہنیں گے تو پکڑے جائے, کرتا چھوڑ دیا, گنجی تھوڑی اور اٹھا دیا اور کہا اے بیٹا, اے بابو ادھر دیکھ, کڈنی یہاں رہتی ہے, بیٹا دیکھ پھیپھڑا یہاں رہتا ہے, اے بابو اے لڑکا ادھر دیکھ, کلیجے یہاں کلیجا رہتا ہے. ڈی ایس سی نے دیکھا کہ پورا بہار ہم سروے کیے, اتنی محنتی ماسٹر پہلی بار دیکھا. جبکہ وہ پھنس گئے, لیکن دماغ استعمال کیا, پڑھا تھا اس لیے. تو ماسٹر نے کہا کہ یہ پراتھمک مڈل اسکول میں نہیں, ان کو پوسٹنگ سیدھے ہائی اسکول میں کر دو. تو کر دیے ڈی سی نے. پترکار نے پوچھا ماسٹر صاحب آپ جو یہاں تک یہ پراپت کیے, ہائی اسکول آ گئے, یہ کن کا یوگدان رہا؟ تو ماسٹر صاحب نے کہا یہ سب کا یوگدان رہا اور گنجی کی سمرتھن رہی کہ ہم پرائمری سے ہائی اسکول آ گئے. اگر گنجی بھی کھولتے تھے تو کالج میں ڈیوٹی. تو جو پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ ہوشیار ہوتا ہے, اس لیے اپنے بیٹوں کو قرآن پڑھا دو, ایمان بچا لے گا. شریعت پڑھا دو, عقیدہ بچا لے گا. سنویدھان پڑھا دو, دیش بچا. تاکہ تیرا بیٹا جب ماں کے سامنے آئے گا تو ادب سے کہے گا ماں تو ماں ہے اور تیرے قدم میں جنت ہے. کہیے سبحان. میں مولانا جھارکھنڈی ہوں, لیکن میرے قدم کے نیچے جنت نہیں. آپ امام کو تنخواہ دیتے ہیں, آقا نے یہ نہیں کہا کہ امام کے قدم کے نیچے جنت, مفتی صاحب کے قدم کے نیچے جنت, حاجی صاحب کے قدم کے نیچے جنت نہیں, پیر صاحب کے قدم کے نیچے جنت نہیں. آقا جناب محمد رسول اللہ فرماتے تیری ماں ہے, چھوپڑی میں ہے, بوڑھی ہے, تو راجہ بن جا, منسٹر بن جا, راشٹرپتی بن جا, مکھمنتری بن جا, چاہے تو مولانا بن جا, مفتی بن جا, پیر بن جا, لیکن تیرے لیے تیرے ماں کے قدم کے نیچے جنت. باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے. کہیے سبحان اللہ. اس لیے ان بچوں کو پڑھاؤ خدا کے واسطے. گھر مکان مت بنا, ماربل ٹائل سے مت لگا, جھوپڑی میں رہ کے اولادوں کو پڑھا. قیمتی موبائل مت خرید, موبائل میں رسی باندھ کے چلا, لیکن بچوں کو اسکول کالج مکتب بھیج. جب تیرا بچہ پڑھا لکھا ہوگا, گلیوں میں 1 بجے رات تک موبائل لے کے چوک چوراہے میں گیم اور لوڈو نہیں کھیلے گا. تیرا بیٹا رات کو جلدی سوئے گا, صبح جلدی اٹھے گا, سر پہ ٹوپی پہنے گا, وضو کا چہرہ سجائے گا, سینے میں قرآن بسائے گا, مکتب مسجد جائے گا, امام کے پاس بیٹھے گا, قرآن کھولے گا, زبان سے تیرا بیٹا رحمان و رحیم بولے گا, وہ بیٹا بھی بخشا جائے گا, ماں باپ بھی بخشا جائے گا. اس لیے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. چائے کی دکان بند کر دیں, بڑھیا ہوگا. بند کیجئے, بند کیجئے. چائے مسلمان تو زندگی بھر پیتے کھاتے رہتا ہے. ماشاءاللہ, بند کر دیجئے. ادھر دیکھیے, تھوڑی دیر مجھ کو دیکھ لیجئے. بہت اچھا آپ سن رہے ہیں. جو لوگ چلا گیا وہ لوگ پچھتا ہے. پوچھے گا جھارکھنڈ سے کوئی مولانا آیا تھا, ہرا رنگ کا پہنا تھا, وہ مولانا جھارکھنڈی کیسا تھا؟ آپ لوگ صبح کہیے گا جین جیسا تھا. وہ کہے گا جین کیسا تھا؟ وہ جین جیسا تھا. پگلا جائے. جب جلسے میں آتے ہو تو سن کے جائے. ہمارے نسیم سہر بھائی کم اچھا پڑھے, مبارک صاحب کم اچھا پڑھے, مبارک پوری صاحب, مفتی صاحب کی تقریر ہوئی. سب اب سے میرے علامہ آصف وار صاحب بھی آئیں گے,
सब यही तो बात बोलेंगे। लेकिन आजकल का नौजवान लड़का आलिम उलमा की भाषा बोली कहाँ समझे। मामा होती है, बाप बाप होता है। गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर कैसे बने, जो इशा के वजू में फजर की नमाज पढ़ते रहे, और 1-2 साल नहीं पढ़ी गरीब गौसे आजम ने, 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़े वो गौसे आजम पढ़े। कहिए सुभान अल्लाह। 16 साल तक एक पाँव में खड़े होके इशा और फजर के बीच में मुकम्मल तिलावत कुरान करते वो गौसे आजम। 11 साल तक लगातार पैदल पे रोजा रखे वो गौसे आजम, जिनके दरबार में मगरिब के टाइम में चोर घुस जाए, फजर के वक्त में वली बन के निकले, निगाह वली में वो तासीर देखी, मदद दी करोड़ों की तकदीर। मंसूर शाह बाबा के यहाँ आते हैं, दिल से आना दिखावे के लिए नहीं, दिल से जो आह निकलती है, असर रखती है, पर नहीं ताकतें परवाज मगर रखती है। उलमा की बारगाह में आना जबान संभाल के, और वली के दरबार में जाना दिल संभाल के। जो मांगोगे देने वाला अल्लाह है, वसीला अल्लाह वाला, बेटा बेटी देने वाला रब, लेकिन वसीला अल्लाह वाला है। हम ख्वाजा के दरबार में जाते हैं अल्लाह समझ के नहीं, अल्लाह वाला समझ के। एक आदमी बहुत गरीब था, निहायत ही गरीब था, उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन दिलों में नस नस इश्क मुस्तफ़ा बसा हुआ था। कहिए सुभान अल्लाह। वो क्या करता, रेलवे स्टेशन में वो तांगा गाड़ी चलाता था। एगो बूढ़ा घोड़ा, टूटा तांगा, बूढ़ा कमजोर, उसी तांगा को खींचता, मुसाफिर आते, पूछता भाई साहब आप आ कहाँ से रहे हैं? बोले हम अजमेर शरीफ से आ रहे हैं, ख्वाजा के दरबार से आ रहे हैं, वो ख्वाजा के नगरी से आ रहे हैं। ये गरीब के दिल में ख्याल आता, या अल्लाह मेरे पास भी दौलत होती तो हम भी ख्वाजा की नगरी जाते। एक ही तांगा गाड़ी है, रोज़ रोज़ चलाता हूँ, तब कुछ आमदनी होती है, तब घर में राशन पानी ले जाता हूँ। अगर हम चले गए तो क्या होगा? लेकिन 2-4 दिन जब भी कोई मुसाफिर जाता, भैया गाड़ी बैठाइए, स्टेशन छोड़िए। कहाँ जा रहे हैं साहब? मैं अजमेर शरीफ जा रहा हूँ। जाने वाला कहता अजमेर जा रहा हूँ, आने वाले कहते अजमेर से आ रहा हूँ। ये गरीब के दिल में एक ख्वाजा का इश्क सताने लगा, ख्वाजा की मोहब्बत तड़पाने लगा। एक दिन घर आया, बीवी से कहा ए मेरी मोहतरमा, ए मेरी बीवी, मैं अजमेर जाना चाहता हूँ, तुम क्या कहती हो? बीवी ने कही सुनो, तुम अजमेर जाओगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, तांगा गाड़ी कौन चलाएगा? जब पैसा नहीं आएगा बच्चे क्या खाएंगे? ये सब इरादा खत्म कर दो, तांगा गाड़ी लेके स्टेशन जाओ। तो जब बीवी गर्म हो गई तो शोहर नरम, तांगा गाड़ी लेके चल गया स्टेशन। फिर मुसाफिर आया, फिर ढोया, ये 2-3 दिन सिलसिला चला। फिर एक दिन बीवी से कहा कि सुनिए, सब लोग अजमेर जाता है, हम भी जाएंगे, गौर से सुनिएगा। निगाहे वली में वो तासीर देखी। एक दिन घर आया, बीवी से कहा हम तांगा गाड़ी चलाते हैं, लोग सब मुसाफिर आता जाता है, सब अजमेर आना जाना, हम जाएंगे। बी बोली भाई फिर अजमेर, खबरदार अजमेर जाना सोचना मत, तांगा गाड़ी कौन चलाएगा? जाओगे अजमेर तो बच्चे क्या खाएंगे? जाके गाड़ी ले। बीवी गरम, शोहर नरम, गाड़ी ले चल दी। एक दिन शोहर सोचा मन में कि जब जब बीवी से पूछते हैं तब तो बीवी डांट देती है, अब बीवी से नहीं पूछना है। हिम्मत जुटाया, जब जब पूछते तब तक कहता गाड़ी कौन चलाएगा, गाड़ी कौन चलाएगा? ये बीच में गाड़ी ही बाधा है, यही वो पीछे पड़ा है। आज क्या किया वो इंसान, वो गरीब ने हिम्मत जुटाया और मुकम्मल तांगा गाड़ी बाजार में बेच दी। ये गाड़ी रहे ना, बीच में बात बढ़े, गाड़ी बेच दिया। घर आया, बीवी बोली तांगा गाड़ी कहाँ है? कहा बेच दिए। कहा क्यों? कहा अजमेर चाहिए। शोहर गरम, बीवी नरम, तब चाहिए। आज भी घर में ऐसा होता है ना, हर घर में
आप थोड़ा कभी घर में गर्म हो जाइए, बीवी नरम हो जाए, आप नरम हो जाइए, बीवी गर्म हो जाए। होता है कि ये गांव में से तो एक शोहर कहीं से आता है, जल्दी चाय बनाओ वरना नाश्ता लाओ वरना खाना पकाओ वरना, बीवी वरना वरना सुन के एकदम सूख गई। या अल्लाह वरना क्या करेगा, वरना क्या करेगा। एक दिन आया, कहा जल्दी नहा, पानी गर्म करो, ठंडा का महीना है, नहा के जल्दी हम छपरा जाएंगे बाजार, जल्दी नहा धो के तैयार होंगे, पानी गर्म करो वरना। बेचारी बीवी क्या करती, मरती क्या नहीं करती। अब बाहर से पानी लाने गई, चापाकल दूसरी औरत से मुलाकात हो गई। कहाँ बाजी आप इतना कैसे सूख गए? बल कहा करे रे, उसका पापा कहीं से आता है, बड़ी डांट पड़ करता है, अभी कह रहा है कि जल्दी पानी गर्म करो, नहा के बाजार जाएंगे वरना। वो औरतिया सिखाई कि तुम आज हिम्मत जुटाना और कहना वरना क्या कर लो। अब बीवी पानी लेके आ रही थी, शोहर ने कहा अभी तक नहीं लाई है, जल्दी गर्म करो, नहाएंगे वरना। बीवी बाल्टी रख दी, कहा वरना क्या कर लोगे? कहा वरना ठंडा पानी में नहा लेंगे। गरम तो ना मैं ताना वाला जब ताना बेचा, बीवी बोली जा, वो दीवाना निकला, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, जबान पे अल्लाह अल्लाह, दीवाना हुआ चला, अजमेर पहुंचा। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, मुकम्मल 40 दिन तक रहेगा। ये सुभान अल्लाह। 40 दिन के बाद ख्याल आया, या अल्लाह गरीब नवाज की मोहब्बत में तो आ गए, गरीब नवाज की इश्क ने खींच लाया, लेकिन तांगा गाड़ी बेचा है, वापस जाएंगे तो कमाएंगे कैसे? वापस जाएंगे घर तो कमाएंगे कैसे? आमदनी का जरिया खत्म कर दिए। सोच रहा, रो रहा, सोच रहा, रो रहा, दिल से दुआ कर रहा, दिल से जो आह निकलती है, असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर दिल से रोने लगा। ए गरीब नवाज करम कर दे, ये गरीब नवाज करम कर दे, या खाजा बाबा करम कर दे, छोटे छोटे बच्चे को छोड़ के आया हूँ, तेरी इश्क ने खींच लाया है, ताना बेच आया हूँ, वापस जाएंगे कैसे कमाएंगे? जब रोने लगा, दिल से रोया, गरीब नवाज का जलवा सामने आ गया। कहिए सुभान अल्लाह। कहा ओए दीवाना मत घबराना, मत रोना, घर चला जाना और 5 वक्त पाबंदी से नमाज पढ़ना और फजर के नमाज पढ़ के वहाँ बैठ के तस्बीह पढ़ना और वो तकिया पलट देना जो तुम सर के नीचे रात में लेके सोओगे। वो तकिया के नीचे से दिन भर का खर्चा घर में जितना होता है वो रकम निकलेगी। लेकिन ये राज की बात किसी से मत कहना, ये मेरे और तेरे बीच रहना। वो दीवाना चला, घर आया, मस्जिद आना जाना शुरू। सुबह हुई, बीवी सामने आई, लाइए खर्चा पानी लाइए, तांगा गाड़ी बेच के अजमेर गए थे, अब लाइए खर्चा राशन पानी लाएंगे। शोहर ने तकिया पलटाया और चुटकी से हाथ डाला और दिन भर का खर्चा बीवी हाथ में दे दिया। बीवी सोची स्टाइल दिखा लो, तंगवा गड़िया पैसा थोड़ा बहुत बचा है, जितना फुटानी करना है करो, कल पता चलेगा। वो जाके राशन पानी ले आई, ये मस्जिद आना जाना, 5 वक्त नमाज पढ़ना। दूसरे दिन फिर बीवी आई, सुबह सुबह लाइए खर्चा लाइए, राशन पानी लाएंगे। उसने फिर पलटाया, फिर दे दिया। बीवी सोची कि कल भी पलटाया, दे दिया, आज भी दे दिया। जब तंगा गाड़ी चलाता था तब इतना नहीं देता था, ये तंगा गड़िया बेच करके दिन भर खाली मस्जिद और घर आना जाना करता है, दिन भर टोपी पहन के मोहल्ला में घूमता है और रात में जरूरी दुनूरी धंधा करता है, वरना ही पैसा आता कहाँ से। तीसरे दिन बीवी दिमाग खटक गया, लेकिन फिर गई, कल आइए खर्चा। वो दीवाना फजर की नमाज पढ़ के बैठा तस्वीर पढ़ रहा है, जो ही बीवी ने कहीं खर्चा ला, शोहर ने तकिया पलटाया, दे दिया। 3 दिन ले गया। चौथे दिन बीवी हिम्मत करके गई, कहा सुनिए आज तकिया पलटाना बंद, घर में चूल्हा जलना बंद, खाना पकना बंद। कहा क्यों? कहा जब तुम तंगा चला था तब इतना नहीं देता था,
खाली मस्जिद आना जाना करता है, नमाज पढ़ता और तस्बीह पढ़ता है, तकिया पलटा के दे देता। तुम दिखावटी मोहल्ला वालों को दिखाने में ऐसे दिन भर टोपी पहन के घूमता है, रात में तुम जरूर कहीं निकलता है, वरना ही पैसा आता कहाँ से। शोहर ने कहा बीबी सब चक्कर में मत फंसो, जो हो रहा है होने दो, आ रहा आने दो, खा रहा बच्चे खाने दो, ये सब मत पूछो। बीवी बोली नहीं, कहना होगा, ये आता कहाँ से, वरना खाना पकना बंद, चूल्हा जलना बंद। शोहर ने कहा बीवी अगर हम ना कहें तो खाना पकना बंद, चूल्हा जलना बंद, और अगर हम कह दें तो आना बंद। कहा मतलब कहा ये गरीब नवाज की करामत थी, लेकिन तूने पूछ लिया, अब कल क्या होगा पता नहीं। चौथे दिन बीवी फिर सुबह आई, खर्चा लाइए। शोहर ने कहा पन करा के खर्चा मांगने आई। मेरे ख्वाजा ने कहा था किसी दूसरे को मत कहना, तुम नहीं मानी, जिद कर दी, हम कह दिए, पन हो गया। कहा अब तो गलती करिए दिए हो, अब दोबारा चालू करवाइए, अब कुछ नहीं बोलेंगे। शोहर ने कहा कि बोलो क्या कहा, बिना पीछे लगा, जब चाहे तो मुखा बका। अब उस बीवी बोली अब अच्छा गलती कर दी, अब दोबारा जाइए। ये दीवाना फिर उठा, फिर सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, अल्लाह अल्लाह करता गरीब नवाज के दरबार पहुंचा। कहा या ख्वाजा कि जिस नीयत से आए हैं आप जान रहे हैं जो रकम जाती थी वो बंद हो गई, छोटे छोटे बच्चे हैं, फाका कशी में जिंदगी कट रही है। या ख्वाजा अब तो कलम कर दे, अब किसी से नहीं कहेंगे। वो बंदा रोने लगा, दिल से जो आह निकलती है। दोबारा गरीब नवाज का जलवा सामने आया, कहिए सुभान। का ए दीवाना मत घबराना, तू घर चला जाना और फजर के नमाज पढ़ना, उसी जगह नहीं बैठना, बल्कि वहाँ से निकल करके चौक पे चौराहे पे आना, 10-20 आदमी को कहना, तब जाके तकिया पलटाना। पहले छुपा के दिए थे, अब की छपा के दे रहे हैं। पहले कहा तो बन हो गया, अब की नहीं कहेगा बन होगा, क्योंकि उल्टी ही चाल चलते हैं, दीवानगान इश्क आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की वली के दरबार में जाओ तो पहले माँ बाप के पास जाना, माँ को खुश कर लो, बाप को राजी कर लो, तब घर से निकल के अजमेर जाओ। अगर घर में माँ बाप तुमसे राजी है, अजमेर की धरती जाओगे, अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा, मदीना जाओगे मुस्तफा भी राजी। सबसे बड़ी दौलत माँ बाप है। माँ माँ है, बाप बाप है। अगर माँ बाप नाराज है ना, और नौजवानों, आजकल के नौजवान लड़का ये सब भाषा कहाँ समझे। जब तक शादी नहीं होती तब तक माँ 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 बड़ी करता है। माँ मेरा कुर्ता कहाँ है, माँ मेरा पजामा कहाँ है, माँ मेरी गंजी कहाँ है, माँ मेरा बिस्तर कहाँ है। बेटा कहते जाता, माँ सब इंतजाम करते जाती। 20 साल का लड़का है, 45 साल की माँ को मैंने देखा जवान बेटे का कपड़ा साफ करते हुए, क्योंकि मेरा बेटा है, ये मेरा सोना है। लेकिन वही बेटा जो ही शादी हो जाती है, घर में बीवी घुस जाती है, बीवी घर में